സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ബീജം കിടു ഷോട്ട് കേട്ടോ അത് കാണിച്ചത് അല്ലേ? ഹായ്, എൻജോയ് പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിജയണ്ണന്റെ തുപ്പാക്കി മൂവിയിലെ ആ സോങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീനാണ്. എന്താ സീൻ അറിയില്ല, കാരണം ഒരു വീടിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. അതിന് ശേഷമുള്ള സീൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ സീനിലോട്ട് റെഡി. முடியாது 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 இவனுக்கு பைத்தியம் தாங்க பிடிச்சிருக்கு. பிடிக்கலன்னு சொன்ன பொண்ண இப்ப பிடிக்குதுன்றான். அவனோட போலீஸ் நாயை புடிச்சிட்டு வந்துட்டு அத எனக்கு gift கொடுத்து ஐஸ் வைக்கறான். அவ என்ன பொண்ணா இல்ல பொடலங்கா கூட்டா? அப்பா இவன் பேச்சு கேட்டா நம்ம தான் லூஸ் ஆயிடுவோம். சொல்லு, நம்ம கிட்ட திரும்ப பேச முடியாதுப்பா, நீ மறந்துடு. അന്ന് ഇഷ്ടല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? என்ன பண்றானா? அன்னைக்கு பிடிக்கலன்னா இன்னைக்கு பிடிக்குதுங்கறான். நாளைக்கு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் பிடிக்கலன்னா ஓகேயா? இத பாரு, ஒரு பையன் ப்ரப்போஸ் பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் ஐ லவ் யூ டுன்னு சொல்லி லவ் பண்ணி பாத்துறணும். நாளைக்கு பிடிக்கலன்னா பிரேக்கப் பண்ணிட்டா போச்சு. ஆனா ரிஜெக்ட் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசிச்சு சொல்லணும். இத வளைவு நெளிவெல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பசங்க பின்னாடி சுத்துவாங்க. கொஞ்சம் வருஷத்துல நம்ம அம்மா மாதிரி தான் நமக்கும் உடம்பு வந்துடும். பொண்ணுங்க வேண்டான்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அவங்க அவங்க அம்மாவை நினைச்சு பார்த்தா போதும். அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல. 4 ஜூன் போய் எல்லாம் கரெக்டா தமிழ்காரன் மாதிரி தெரியறான். ஒரு ஹேக் சொல்லி பாப்போமா? நான் வேணான்னு சொன்னதே இல்லை. പോലീസുകാരനുണ്ടല്ലോ. ആ സോങ് തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ബൈക്ക് ചലിച്ചോ என்ன முறுக்கு புளிரா? இப்போ எதுக்கு எனக்கு கிளிக் பண்ண? நான் ஏன் கண்ணாடி தான் கிஸ் பண்ணேன். இது ஏன் கண்ணாடி? நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன். கண்ணாடி ஒண்ணுதான், ஆனா அதுல தெரிஞ்ச முகம் என்னது? அது கவர்மெண்ட் இருக்குமா? நான் கிஸ் பண்ணுவேன், கொஞ்சுவேன், அது ஏன் இஷ்டம். நீ என்ன உடைக்கிறது? நான் தான் உடைப்பேன். வயலன்ஸ் பண்ணாம எவ்வளவு தைரியம் தான் ரோட்லயே கிஸ் பண்ணுவ? நீ எல்லாம் போலீஸாயா? ஆர்சி மட்டும் மாதிரி கிரேட் பண்ணுங்க. അത് പോലീസിന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബോക്സർ ശാസ്ത്രി കേട്ട് പറ. ബോക്സർ നിഷ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കീഴിലാട്ടെ. பொண்ணை பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டா என் பைக் கண்ணாடி தப்பிச்சிருக்குல்ல. சூப்பர்ல, நம்ம கிட்ட பேசிக்கிட்டே பைக் அடிச்சுட்டு போயிட்டால. பேசிக்கிட்டே இல்லடா, திட்டிக்கிட்டே. சண்டைக்கு என் டிபார்ட்மெண்ட் பைக் என்னடா பண்ணுச்சு? चोर बस में ही होगा. मैं पुलिस वाला हूँ, हम दोनों पुलिस वाले हैं, सबको चेक करेंगे. डायलॉग बेटा सेम नहीं, सबको चेक करेंगे. നല്ല ഷോട്ട് അവിടെ കാണിച്ചത് പെട്ടെന്ന്. ബാലാജി നീங்க ചെക്ക് பண்ணு, நான் பின்னாடி செக் பண்ணேன். അവിടെ അഗൈൻ ജോലിയുടെ ഇത് വന്നല്ലേ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നു കണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ലേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വന്നില്ലേ പട്ടാളക്കാരന്റെ?
हाँ अंदर जाके देखिए, सीट के नीचे देखना, बैग्स भी चेक करना। अरे भाई चोर चोर हो गया यार ഇങ്ങനെയാണോ? ആയിരിക്കും. बैग ओपन कीजिए സീൻ പെട്ടെന്ന് മാറിയില്ലേ? पर्स को चोरी करके मेरा पर ഏ? मेरा पर അതല്ല, അപ്പൊ അത് വേറെ എന്തോ ആണ് ആള്. ആളുടെ എന്തോ വേറെന്തോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അല്ലേ? കാരണം ഓടിപ്പോയത് അവന് കിട്ടിയല്ലോ ഓൾറെഡി. അതെന്താ കള്ളത്തരം കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ ഓടുന്നേ. ഐ ഓടിച്ചു ആ तू क्यों भाग रहा है क्यों അതുപോലെ ഉണ്ട്. പൊട്ടു. അയ്യോ ഷോട്ട് അതിന്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാം അത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും മുമ്പ്. നല്ല എഫക്റ്റീവ് ഉള്ള ബോംബാണ്. കാരണം അടുത്തുള്ള വണ്ടിയുടെ ചില്ലടക്കം പൊട്ടിക്കണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മൊത്തം ഏകദേശം നാശമായി. ഓ ബീജിയം ട്രാക്ക് മാറി. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ബീജിയം ഐ കിടു ഷോട്ട് കേട്ടോ അത് കാണിച്ചത് Wow! അല്ലേ? ആ, അല്ലേ? ആ ബീജിയം നല്ലോണം കേറുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അവിടെ വൃത്തിയിടാക്കിയില്ല ഇല്ല, 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 ഇല്ല. സംഭവം. ഉം. പൊട്ടുന്ന കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ മറ്റേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇല്ല, സംഭവം ഇല്ല, ആക്കിയില്ല. ഇല്ല. ദൂരത്തുനിന്ന് ഷോട്ട് കാണിച്ചത് ബ്രില്യൻസ്. ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ്. പക്ഷെ ഗംഭീര ഷോട്ട്സ് എല്ലാം. അതാണ് കറക്റ്റ് മുംബൈ തന്നെ എടുത്തത് കേട്ടോ. ആ ആ ആ ഓ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പിടിച്ചു പിടി. ഓ കിടു ഫ്രെയിം അല്ലേ? അപ്പൊ ചാവി എടുത്തോണ്ട് പോയത് നന്നായില്ലേ? ആ We'll leave no stone unturned to solve this case. मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कोई मोटा सुधार जरूर होगा। मैं इस तरह के आतंकवादी संगठनों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक बस ब्लास्ट को वो अपनी जीत न समझे। सवाल முதல்ல அவன் என்கொயரி பண்ணாம ஹாஸ்பிடல்ல வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க वीरता का अपने इस देश की जनता के लिए मैं अपने जिस्म को तार तार करके भी इनकी रक्षा करूंगा। जिस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर इस आतंकवादी को மூச்சு வாங்க வாங்க பேசுறது என்னமோ இவனே பிடிச்ச மாதிரி ஆ. நான் இருக்க வேண்டிய இடம் कानून நீ வந்து இழுத்துட்டு வந்துட்ட बल्कि ये मान டிவியில மட்டும் நான் வந்திருந்தா कि वो काल है என் மாதிரியார் மிரண்டு இருப்பான் வீட்டுல நிலைமையே தலைகீழா மாறி இருக்கும் ஏய் இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிருப்பேன் कि जब तक मुझ जैसे जाबाज सिपाही About 80 people killed and about 26 people injured. மாநகர பேருந்தில் வெடிகுண்டு வைப்பது தீவிரவாதிகளின் நோக்கமாக இருக்காது என்றும் வேறொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் எதிர்பாராத ആളെ ஏகദേശம் ഡ്യൂട്ടിയിലിട്ട് കയറി വരില്ലേ? இப்படிப்பட்ட அஜ்மல் லத்தீஃபினை போல் இன்னும் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்களது உண்மையான திட்டம் என்ன என்பதும் தெரியாதது பெரும் அச்சத்தை விளைவிப்பதாக உள்துறை அமைச்சர் கவலை தெரிவித்தார். ഓ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മാറി. മാറി മാറി മാറി. കടമേ ആ ഒരു ട്രാക്ക് മാറി അല്ലേ? ആ, ഗുൽമാർഗ്. ഗുൽമർഗ്. ഗുൽമാർഗ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത സീനാണ് അടുത്തതിൽ ചെയ്യാം. അല്ല അല്ലേ? ഗുൽമാർഗിൽ എന്തോ ഒരു വീടൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് Yes, അടുത്ത്. അവിടുന്ന് ആ ഒരു ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞോണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കിട്ടി. സഭ ആ ഒരു സോങ് അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Yes. കാരണം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാക്ക് മാറ്റാണ് മൂവിയിലെ. ആ. കാരണം തുപ്പാക്കി എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര്. Yes. അല്ലാണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേരൊന്നല്ല. അല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആ സീനായിരുന്നു. ഗംഭീര സീൻ. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സിന്റെ സംഭവം കാണിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോംബിന്റെ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയതും ആ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചതും നല്ല രസമായിരുന്നു. അതായത് ലോങ് ഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് കാണിച്ചത്. ഏറ്റവും ആ ഒരു സീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊളാകേണ്ട ഒരു സീനാണ്. ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റും കൂടി കാണിച്ചത് ആ ഒരു ചില്ല് വിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചേസിങ് ഫൈറ്റും നല്ല രസമായിരുന്നു അല്ലെ? പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെയുള്ള BGM, പിന്നെ തളപതിയുടെ ലുക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തളപതിയുടെ
ലുക്കിലും തലപുരയിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറി അല്ലെ. മാറി മാറി ഇത്രയും നേരം കണ്ട ക്യൂട്ടെന്ന് ആ ഒരു കട്ട ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയിലിട്ട് കയറിയ ഒരാളെ കാരണം ആ ഒരു ജവാൻ ഉണർന്ന് ആ ഒരു സോൾജർ ഉണർന്ന് അതിനുശേഷം കാണിക്കുന്ന ഗുൽമർഗിൽ എന്തോ ഒരു സീനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഗുൽമർഗ് എവിടെയാണ് അറിയില്ല. എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാണാം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എന്താണ് നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും.